الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی حبیبنا وطبیب نفوسنا وشفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد صلی اللہ محمد ثم الصلاة والسلام علی اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ الذین قال اللہ تبارک وتعالی فی شأنہم انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا صلى لا سيما على بقية الله العظم في الأرضين روحي وأرواح العالمين ولتراب مقدمه الفدا ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم سلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا صلوات على محمد وعلى عزیزان گرامی قدر، یہ مجلس اعزاز سالانہ مخصوصی مجلس اعزاز جو مرحوم سید اعجاز حسین زیدی صاحب کی یہاں منعقد ہوتی تھی، وہ ظاہر ہے کہ ہر عزادار کا دوسری عزادار کے گردن پہ حق ہے، لہذا ہم نے اور عطا بھائی نے یہ بات کی تھی کہ یہ مجلس جاری رہنی چاہیے، اور ویسے بھی مجلس اعزا میرے اور آپ کے وجود کا نام نہیں ہے، بلکہ ہمارا وجود مرہون منت عزاداری ہے۔ تو مرہون نہیں ہے لیکن مجلس اعزا ہے اور رہے گی انشاءاللہ، اس لیے کہ میں نہیں تھا تب بھی عزاداری تھی، میں ہوں تب بھی ہے، اور میں نہیں رہوں گا تب بھی ہوتی رہے گی۔ تو اب ایک حق ہماری گردن پر ان تمام مومنین کا، بالخصوص بانیان مجلس کا، بالاخص ذاکرین و خطبائے مجالس کا ہماری گردن پر ہے کہ ہم انہیں کم سے کم اس سال یاد کرتے ہوئے اپنی عزا کا حصہ بنا کر رکھیں، تاکہ ان کا جانا اور ان کا قبر میں سو جانا عزاداری کے لیے رکاوٹ یا مانع نہ رہے۔ سب سے پہلی میری گزارش ہے، خطیب عصر علامہ طالب جوہری صاحب علی اللہ مقامہ، ذاکر اہل بیت علامہ ضمیر اختر صاحب مرحوم، اور بانی مجلس سید اعجاز حسین زیدی ابن سید مقبول حسین زیدی، جملہ حاضرین اپنے اپنے گزشتگان کو شامل فرماتے ہوئے، اپنے اپنے ان مومنین شہداء کو شامل فرماتے ہوئے کہ جو کبھی ہمارے ساتھ تھے اب نہیں ہیں، اور ان مومنین کو خاص طور سے جن کا کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہے شامل فرماتے ہوئے سورۃ المبارکۃ فاتحہ۔ اهدنا الصراط المستقيم غير المغضوب عليهم۔ تمام مرحومین کی بلندی درجات کے لیے بلند تر صلوات۔ شان اہل بیت کے مطابق بلند آواز سے صلوات ارشاد۔ حسب دستور مجلس اعزا کے آغاز سے پہلے عنوان کلام کے تحت سورہ مبارکہ مریم کی 15ویں آیت کو سرنامہ کلام کے طور پر تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا، جس میں ارشاد جناب رب العزت ہے کہ سلام ہو اس پر اس دن سے کہ جب وہ پیدا ہوا،
اور سلام ہو اس پر اس دن تک کہ جب وہ اس دنیا سے رخصت ہوا، اور سلام ہو اس پر اس دن تک کہ جب وہ دوبارہ زندہ کر کے بلایا جائے گا۔ عزیزان گرامی، اس وقت میرا اور آپ کا استحقاق بحیثیت عزادار، بحیثیت مومن کے یہ ہے کہ وہ نئی نئی باتیں جو اب عالم اسلام کو توڑنے کے لیے کی جا رہی ہیں، ان میں ہم اپنا مقدمہ پیش کریں اور پوری دلیل کے ساتھ اس مقدمے کو ثابت کریں، اور جب ثابت ہو جائے تو بالکل ویسے ہی کہ جیسے پرچم اسلام کو میادین جنگ سے سربلندی عطا ہوئی ہے، ویسے ہی اسلام بلا تفریق مسلک و مذہب اور نظریہ اپنے پرچم کو بلند کر کے اہل عرض کے لیے ایک مکمل نمونہ عمل اور ایک مکمل دین کی صورت اختیار کر لے۔ یہ مقدمہ اس لیے نہیں ہے کہ میں اپنے دین کو ثابت کر سکوں، یہ مقدمہ اس لیے ہے کہ اسلام آشکار ہو سکے۔ توجہ ہے، اس لیے کہ اسلام کے ساتھ ہمیشہ سے یہ بیداد رہی ہے کہ جب بھی کسی نے اپنی دنیا حاصل کرنا چاہی اسلام کے لیے اور اسلام کے افکار کے لیے، انہوں نے اپنی ترکش میں تیر رکھے اور وہ تیر چلاتے رہے۔ اس زمانے میں بھی یہ تیر چلائے جا رہے ہیں۔ کس کو رضی اللہ کہا جائے گا، کس کو علیہ السلام کہا جائے گا؟ قرآن فیصلہ کرتا ہے کہ جب قرآن کلام الہی ہونے کی حیثیت سے اللہ کے اس پیغام کو پہنچانے کا ذمہ دار ہے، تو حقیقت میں واقعیت انسانیت بھی یہیں سے آشکار ہوگی۔ اللہ جب کہہ رہا ہے کہ جو ہمارا بندہ ہے اس پر اس کی ولادت کے دن سے سلام ہے، جو ہمارا محبوب ہے اس پر اس کے رحلت اور اس کے اس دنیا سے چلے جانے والے دن تک سلام ہے، اور اس پر اس دن تک سلام ہے کہ جس دن اسے واپس پلٹایا جائے گا۔ یبعث حیا۔ سلام کیا ہے؟ سلام وہ عمل ہے جسے پروردگار عالم عملی میدان میں رکھتے ہوئے اپنے لیے بھی مخصوص رکھتا ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، ایک اللہ اور اس کے ملائکہ اپنے نبی پر سلام بھیجتے ہیں، صلوات بھیجتے ہیں، درود بھیجتے ہیں۔ اور جیسے ہی یہ تشویقی منظر پروردگار عالم نے نگاہ انسانیت کے سامنے رکھا ہے، ویسے ہی صاحبان ایمان کو دعوت دی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو بلند آواز سے مل کر صلوات پڑھیں محمد والو۔ صاحبان ایمان کو دعوت دی ہے کہ ایمان والو، جیسے میں اور میرے ملائکہ صلوات بھیجتے ہیں، درود بھیجتے ہیں، ویسے ہی تم بھی بھیجو۔ اب یہ کہ سلامت رہے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس صلوات کی اور اس سلام کی اہمیت کو ہم سے زیادہ کون بہتر جان سکتا ہے، چونکہ سلیقہ صلوات ہمارے یہاں پایا جاتا ہے۔ یہ جو زیارت وارثہ پڑھی جاتی ہے، میں موضوع کو کنکلوڈ کر رہا ہوں، زیارت وارثہ جو ہم پڑھتے ہیں اس کے فقرے اگر آپ دیکھیں تو آغاز سے ہی السلام علیکہ یا وارثہ آدم صفت اللہ، سلام ہو اے وارث آدم جو کہ اللہ کے صفی تھی، السلام علیکہ یا وارث نوح نبی اللہ، سلام ہو اے وارث نوح جو کہ اللہ کے نبی تھے، السلام علیکہ یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، سلام ہو آپ پر اے وارث ابراہیم جو اللہ کے خلیل اور دوست تھے، السلام علیکہ یا وارث موسیٰ کلیم اللہ۔ یہ فقرے آپ کو مجھے زبانی یاد ہیں ابتدائی زیارت وارثہ کے۔ سلام ہو آپ پر اے وارث موسیٰ جو اللہ سے کلام کرنے والے کلیم اللہ،
अस्सलाम अलैका या वारिस रूह ईसा रूहुल्लाह, सलाम हो आप पर वारिस ईसा जो अल्लाह की रूह थे। तवज्जो है नहीं है? यानी इन 5 फिक्रों में खालिक कायनात के नबियों के वारिस का तारुफ कराया जा रहा है कि जो नबी आदम जैसे नबी के वारिस थे, नूह जैसे नबी के वारिस थे, इब्राहिम जैसे नबी के वारिस थे, गोया इन 5 के जरिए से 1,24,000 के वारिस का तारुफ कराया जा रहा है। तवज्जो है नहीं है? आप थोड़ा सा इस तमहीद की मंजिल में देखेंगे, महसूस करेंगे हर नबी का काम यह था कि अल्लाह का पैगाम लेकर आए और यहाँ बशरियत तक उस पैगाम को पहुँचाए, और इस हद तक पहुँचाए कि बशरियत उस पैगाम को वसूल करके अपनी ज़िंदगी का तरीक़े ज़िंदगी इख्तियार कर ले, सलीक़े ज़िंदगी इख्तियार कर ले। तो परवरदिगार आलम ने आदम को भी कलमा देकर भेजा, और कलमा ये था कि ला इलाहा इल्लल्लाह। आदम सफ़ीउल्लाह। नूह को भी कलमा देकर भेजा और कहा कि ला इलाहा इल्लल्लाह, नूह नबीय्युल्लाह। इब्राहिम को भी कलमा देकर भेजा और कहा गया कि ला इलाहा इल्लल्लाह इब्राहिम खलीलुल्लाह। ये तमाम कलमे थे जो अपने अपने नबी के दौर में पढ़े जाते रहे। इन कलमों में नबी की गवाही का इख्तिलाफ जरूर था, लेकिन इब्तिदाई गवाही वही थी जो आदम लेकर आए। तवज्जो है नहीं है? इसका मतलब यह है कि ये दीन वही है जिस दीन को जनाब खातमुल मुरसलीन इमामुर रहमा जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत के लिए छोड़ा है, बनाम इस्लाम छोड़ा है, बकमाल दीन छोड़ा है, इत्माम नेमत के साथ छोड़ा है। ये दीन वही है जिसका आगाज आदम ने किया था, जिसकी आगाज को अंजाम तक पहुंचाने के लिए दरमियान में अंबियाए उलुल अज़्म आते रहे और वो इस दीन का पैगाम पहुंचाते रहे। सब ने ला इलाहा इल्लल्लाह का पैगाम पहुंचाया। ये कोई पैगाम नया नहीं था, बस फर्क इतना था कि ये पैगाम पहले तिफलगी की मंजिल में था, और जब ये पैगाम खातमुल मुरसलीन तक पहुंचा तो कमाल तक पहुंचा, और जवानी की मंजिलें को तय करता हुआ उस मकाम तक पहुंच गया कि जैसे जिस मकाम पर पहुंचकर अब इस दीन को कुर्बानी की जरूरत है। तवज्जो है नहीं? वो दीन जब आलम तिफलगी में था तो उस दीन की उस वक्त भी आप यारी के लिए खून की जरूरत थी, लेकिन खून को इम्तिहान की मंजिल में रखा गया। मैं छोटी सी मिसाल से बात को वाज़ेह करता हूं। हम में जो साहिबान औलाद है वो जानते हैं इस मसले को, और जो साहिबान औलाद नहीं है परवरदिगार आलम उन्हें औलाद अता फरमाए। जो साहिबान औलाद है वो जानते हैं ये बात कि अपने बच्चे को वो महसूस करते हैं कि जब वो घर से निकलते हैं कस्बे माश के लिए, अपने मामूलात जिंदगी के लिए, तो जाते हुए बच्चा उन्हें कहता है बाबा पलट कर घर आना, और जब आना तो मेरे लिए कुछ लेकर आना। ये बच्चे की मोहब्बत का तकाजा है कि बाप कितना ही थका हुआ क्यों ना हो, कितना ही मशक्क़तें उठाकर क्यों ना जा रहा हो, जब घर जा रहा होता है तो उसे अपने बच्चे की याद आती है, और वो उसके लिए कोई ना कोई शय, कोई ना कोई चीज़ पे इस्तिताअत लेकर जाता है। मुस्तहब है कि बाप जब घर जा रहा हो तो अहल अयाल के लिए कुछ लेकर जाए, खाली हाथ घर वापस न जाए, वलो मामूली सी चीज़ हो लेकिन उनकी याद के लिए लेकर जाए। अब वो बाप जब लेकर आता है तो कुछ चीज़, कोई टॉफ़ी, कोई पैकेट बिस्किट का या कोई चीज़ भी जो उसके लिए फल लेकर जा रहा है, वो लेकर जाता है और बच्चे के हाथ पर रखता है। कितनी खुशी का एहसास उस वक्त होता है, कितनी फर्हत का एहसास होता है बच्चे को भी और बाप को भी। सारे दिन की थकन उतर जाती है जब बच्चे के हाथ पे वो शय रख दी जाती और बच्चे के चेहरे पर मुस्कुराहट और मोहब्बत के आसार नमूदार हो जाते हैं। अब कभी कभी एक कैफियत है जो मामूलात ज़िंदगी में शामिल है कि बच्चे के हाथ पे जो चीज़ रखी है वो बच्चे ने उसका रैपर खोला और खोल कर अपने मुंह के करीब ले जाने लगा। जैसे ही वो अपने मुंह में डाल रहा था वैसे ही बाप ने अपना मुंह खोल कर सामने रख दिया। अब कैफियत जरा से महसूस करेंगे। जैसे ही बाप ने मुंह खोला, बच्चे ने अपने मुंह में ले जाने वाली शय को बाप के मुंह में रखना चाहा। ये हमारी रोजमर्रा की प्रैक्टिस है।
جیسے ہی بچے نے وہ چیز باپ کے منہ کی طرف بڑھائی، باپ نے منہ بند کر کے پیچھے کھینچ لیا کہ نہیں، یہ بچے کے ساتھ تو محبت اور اس کے ناز نخرے اٹھانے کا ماحول ہے، یہاں پر اس کی چیز کھانا مقصود نہیں ہے۔ توجہ ہے نہیں ہے؟ کیا ہوتا ہے، یہی باپ بچپنے میں یہ رویہ اختیار کرتا ہے، جب جوانی آ جاتی ہے تو وہی باپ جو بچے سے لینے سے انکار کرتا ہے، اب وہ انتظار کرتا ہے کہ کب اس کا بیٹا کما کر لائے اور اس کی ضرورت کو پورا کرے، جیسے وہ بچپنے میں اپنے اولاد کے ساتھ کر رہا تھا۔ اگر یہ مثال پہنچ گئی ہے تو پھر اس مثال سے میں اس قرآن کی مثال کی طرف لے کر جانا چاہوں گا کہ پروردگار عالم نے وہی ناز جو باپ اپنے بیٹے کے ساتھ کرتا ہے، وہی ناز ابراہیم کے ساتھ کیا۔ توجہ ہے نہیں ہے؟ 3 امتحان ابراہیم کے لیے۔ بھائی مجھے اور آپ کو زندگی میں کتنی چیزیں عزیز ہیں، وہ سب اشیاء جو ہم نے محنت و مشقت سے کمائی ہے، تھوڑی سی بیداری چاہوں گا اس تعمیر کی منزل میں، جو محنت و مشقت سے کمائی ہے وہ ہمیں عزیز ہے اور ہمیں اس کی حفاظت منظور ہے۔ اگر کوئی مشکل اس پر آ جائے، نقصان کا اندیشہ ہو، تو ہم اس کی حفاظت کا سامان کرتے ہیں۔ سب سے زیادہ عزیز کیا شے ہے؟ جان۔ اگر جان ہے تو جہان ہے، اگر جان نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں۔ لہذا سب کچھ دے کر بھی جان بچانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ وہ جو مشقتوں سے سرمایہ کمایا ہے، جب وینٹیلیٹر پر لیٹ جائے تو انسان کو یہ یقین نہیں ہے کہ وہ پلٹ کر آئے گا، لیکن وہ سارا مال خرچ کرنے کو تیار ہوتا ہے، اس لیے کہ جان زیادہ عزیز ہے۔ اور ایک شے ہے جو جان سے زیادہ عزیز ہوتی ہے، وہ ہے اولاد۔ انسان اپنے آپ کو خطرے میں ڈال سکتا ہے، اپنی اولاد کو خطرے میں نہیں ڈال سکتا، اور اگر اولاد خطرے میں ہو تو اپنی جان جوکھوں میں ڈال کر اولاد کو محفوظ رکھنا یہ اس کا فطری جذبہ ہے، جسے شفقت کہا جاتا ہے۔ اور ایک تیسری چیز ہے جس کا میں نے ابھی ذکر کیا، مال، کہ اگر نہ جان کو خطرہ ہو نہ اولاد کو خطرہ ہو، اگر مال کو خطرہ ہو تو پھر کوشش یہ کی جاتی ہے کہ مال کو بچایا جائے۔ پروردگار عالم نے ابراہیم سے یہ تینوں امتحان لیے، جان سے بھی امتحان لیا، مال سے بھی امتحان لیا، اولاد سے بھی امتحان لیا، اور ایک امتحان کو تو اتنا عظیم قرار دیا کہ اسے سنت بنا کر رکھ دیا۔ اب امت مسلمہ، امت محمد بھی قیامت تک اسی سنت ابراہیمی کو انجام دیتی رہے گی۔ توجہ ہے نہیں ہے؟ قربانی کی صورت میں، اور اتنا محترم رکھا اس امتحان کو، اور اس سنت کو اتنا ضروری رکھا کہ حج مکمل نہیں ہوگا جب تک اس سنت پر عمل نہ کر لیا جائے، اور حج کرنے والے کے لیے یہ واجب قرار پایا کہ وہ سنت ابراہیمی کو ادا کرے۔ یہ 3 امتحان ہے، ذرا سا اس امتحان کی تفصیل اور پھر میں ربط مسائل کے لیے جاؤں گا۔ پہلا امتحان لیا مال سے۔ ایک وادی ہے جس میں ابراہیم، جن کا مشغلہ ہے گلہ چروانا، مویشی پالنا، ابراہیم چرواہے کی صورت میں اس وادی میں اپنے جانوروں کو ہکا رہے ہیں۔ ایسے میں ایک سمت سے آواز آئی، سبح القدوس ورب الملائکۃ والروح، پاک و پاکیزہ ہے، مقدس ہے وہ جو پالنے والا ہے ملائکہ کا بھی اور روح کا بھی، جو پالنے والا ہے آسمانی مخلوق کا بھی اور زمینی مخلوق کا بھی، جو پالنے والا ہے ہر ذی روح کا، جو پالنے والا ہے ہر اس ملک کا کہ جس ملک کو اس نے قدرت و توانائی عطا کی ہے۔ اس ایک فقرے میں وہ فضائل ملائک موجود ہیں، وہ فضائل روح موجود ہیں، اور حقیقت میں یہ سب فضائل ملائک اور روح منتج ہوتے ہیں اس ذات باری تعالیٰ پر جو پاک و پاکیزہ ہے اور مقدس ہے۔ تو جو اللہ کا دوست ہو اسے اللہ کی یہ تعریف کتنی پسند آئی ہوگی۔ جیسے ہی تعریف پسند آئی ویسے ہی ابراہیم نے سمت کا اندازہ کر کے اس طرف رخ کیا جہاں سے آواز آئی، اور
जब पहुंचे तो देखा एक खूबरू जवान है जो इस फिक्रे को अदा कर रहा है। एक मरतबा इब्राहिम तशवीश से कहते हैं, ऐ अल्लाह के बंदे, एक बार फिर ये तस्बीह पढ़ दे। वो फिर तस्बीह पढ़ता है, जैसे आप कहते हैं ना मुकर्रर इरशाद, वैसे ही इब्राहिम ने कहा कि एक बार फिर पढ़ दे। उसने एक बार फिर तस्बीह पढ़ी, और जब तस्बीह पढ़ी तो फिर इब्राहिम के शौक में मजीद इजाफा हुआ, इरफान में मजीद इजाफा हुआ। इब्राहिम कहते हैं, मैं गल्ले का मालिक हूँ, आधा गल्ला तुझे देता हूँ, एक बार फिर पढ़ दे। तवज्जो है या नहीं है? एक बार फिर पढ़ दे। जब इब्राहिम ने सुना और उस जवान ने फिर पढ़ा तो फिर इब्राहिम कहते हैं कि मेरे पास आधा गल्ला रह गया, आधा गल्ला तेरे पास है, ये गल्ला भी ले ले, एक बार फिर पढ़ दे। उसने फिर पढ़ा, और जब फिर पढ़ा तो इब्राहिम के शौक में मजीद इजाफा हुआ। जैसे ही इजाफा, हम जो अखबार से इब्राहिम खलीलुल्लाह पढ़ते हैं ना, उसकी जरा मंजिलत को महसूस कीजिएगा। इब्राहिम जैसे नबी की ये मंजिल है कि वो अपनी माल का इम्तिहान दे रहे हैं। एक बार इब्राहिम कहते हैं, अब मैंने पूरा गल्ला तुझे दे दिया है, अब इस गल्ले को चरवाही की जरूरत है, मैं खुद खिदमत के लिए तैयार हूं, एक बार फिर पढ़। समझ है नहीं है? सलवात पढ़ो मोहम्मद वाले। उसने फिर पढ़ा, और जब पढ़ा तो फिर अब पुकार कर कहता है कि मैं मलक में से हूं और मुझे अल्लाह ने तेरे इम्तिहान के लिए भेजा था। इब्राहिम, तूने इम्तिहान पूरा किया। समझ है नहीं है? गल्ला भी इब्राहिम को दिया गया, इब्राहिम की जान बख्शी भी हुई। इब्राहिम चले, और अब दौर गुजरता रहा, यहां तक कि नौबत यह आई कि इब्राहिम की जान पे बल पड़े। आतिश नमरूद दहकाई गई, और एक बहुत बड़ी आग थी जिसे दहकाया जा रहा था ताकि इब्राहिम को आग में फेंक दिया जाए। ना इब्राहिम रहे, न पैगाम इलाही रहे, न तौहीद का पैगाम बाकी रहे, न अल्लाह की हुज्जत बाकी रहे, न कलाम इलाही बाकी रहे, न शरीयत का नफाज हो सके। इसका मतलब यह है कि मिजाज मालूम हो गया। जब भी कोई नमरूदी मिजाज चाहता है कि इलाही पैगाम को रोका जाए, तो इलाही पैगाम के साथ शख्सियतों का कत्ल करता है ताकि पैगाम रोक दिया जाए। तवज्जो है या नहीं है? एक सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले। इसका मतलब यह है कि जब भी कोई राह इस्लाम में जान कुर्बान कर रहा है, मिलाद समझ लिया जाए, कत्ल करने वाला कोई नमरूदी है जिसने किसी इब्राहिमी ज़ुर्रियत की फर्द को कत्ल किया है। जान पर इम्तिहान, बारहा सुना हुआ मौजू है आपका। जब जान पर इम्तिहान लिया गया तो इंजीनियर से इब्राहिम को देखा। इब्राहिम आग की तरफ चले। जब आग की तरफ जा रहे थे तो इब्राहिम के जाते हुए मंजर को जिब्राइल अर्श औला से देख रहे थे। पुकार कर कहते हैं, इब्राहिम मदद के लिए मैं आऊं, क्या आपको मदद चाहिए? इब्राहिम कहते हैं, मदद तो चाहिए, तुमसे नहीं चाहिए। इब्राहिम जैसा खलीलुल्लाह, इब्राहिम जैसा उलुल अज़्म पैगंबर ये कहता है कि मदद तो चाहिए, आपसे नहीं चाहिए। तो इब्राहिम को मिंजनी से आग में फेंका जा रहा है। अगर जरा सी देर के लिए किसी हादसे का हम शिकार हो जाए तो उस हादसे के नतीजे में हमारे औसान खता हो जाते हैं, हम कुछ सोचने समझने के काबिल नहीं रहते। पूछा जाए पानी का, मांगा कुछ जाता है। अगर बताया जाए खाने का, कहा कुछ जाता है। अगर एक मैयत ही उठाना पड़ जाए तो कैफियत क्या होती है? इब्राहिम की अपनी जान पे बनी हुई है, आग में फेंका जा रहा है। लेकिन इब्राहिम नबी होते हुए, उलुल अज़्म होते हुए, साहिब शरीयत होते हुए, फिर भी उम्मत है, उम्मत मोहम्मदी में शामिल है। लिहाजा इब्राहिम के जाते हुए मंदिर को जब जिब्राइल ने देखा और सवाल किया तो इब्राहिम ने कोई और जवाब नहीं दिया। कहा मदद तो चाहिए लेकिन तुझसे नहीं चाहिए। गोया इब्राहिम कह रहे हो मदद करने वाला वो है, मदद भेजने वाला वो है, तू क्या मदद कर सकता है? तू क्या मदद कर सकता है? तो इस हादसे का शिकार होने के बाद भी इब्राहिम के अक्ल और शऊर पे कोई फर्क नहीं पड़ा, फिक्र पे कोई फर्क नहीं पड़ा, पैगाम पे कोई फर्क नहीं पड़ा। इस आलम में भी पैगाम तौहीद पहुंचा रहे हैं तो नाउज़ुबिल्लाह 3 दिन का बुखार मेरे आखिरी रसूल को, आखिरी रसूल के नाउज़ुबिल्लाह शऊर में कोई फर्क डाल सकता है? अगर रसूल कह रहे हैं कि आओ तुम्हारे लिए कुछ सनद लिख कर दे दूं, तो अगर कोई हिज़यान का इल्जाम लगाकर रोक रहा है तो
तो इसका मतलब यह है कि अब मिजाज समझने की जरूरत है। हुसैन वारिस अंबिया हैं। अजीज़ान मोहतरम, ये विरासत ज़हन में रहे। दूसरा इम्तिहान जान से हुआ। इब्राहिम ने इम्तिहान पूरा किया। मंजर यह है कि जब इब्राहिम पहुंचे हैं तो अब इब्राहिम ऐलान तौहीद कर चुके कि मदद तो उससे चाहिए, तुझसे नहीं चाहिए। तो जो मदद जिससे मांगी गई है वो तो जिस्म जिस्मानियत नहीं रखता, वो कैसे उतर कर आए कि इब्राहिम की आग को ठंडा कर दे। मगर वो अमर का मालिक है और उसने कुछ साहिबाने अमर बनाए हैं। जो साहिबाने अमर अगर चाहे तो तस्वीर बाकी रहे, रूह निकालनी चाहे, और अगर चाहे तो तस्वीर रहे, उसमें रूह डालकर जान पैदा कर। जो है नहीं है, तस्वीर बाकी रहे, रूह डालकर जान पैदा करते हैं। साहिब अमर कहते ही उसे है कि जो अमर में से, उस खल्क में से अमर को कस्ब कर ले। अब आग की लपटें दुनिया वालों के लिए आग की लपटें थी, लेकिन जब इब्राहिम आग में पहुंचे हैं तो वो गुलजार बन चुकी थी। इब्राहिम की समझ में ना आता, अगर मंजर इब्राहिम की निगाह के सामने ना होता कि कोई खूबरू जवान है, मुसल्ला इबादत बिछाकर बैठा हुआ है, हाथों को बुलंद करके कहता है या अल्लाह रुकूनी बर्दन व सलामुन अला इब्राहिम, ऐ आग तू ठंडी हो जा और इब्राहिम पर सलामती बन जा। समझो है नहीं है? अब जो इब्राहिम ने चेहरा देखा तो चेहरा देख के ही समझ गए ये वही कलमा है जिसे याद कराया गया था कि इब्राहिम जब मुश्किल आ जाए इसे याद कर लेना, ये हमारा नुमाइंदा है। यह हमारा नुमाइंदा है। यह है दूसरा इम्तिहान। और तीसरा इम्तिहान इब्राहिम से लिया गया औलाद से, और ये बहुत वाज़ेह और रोशन है और ईद के खुतबे में आपको सुनाया जाता है। इब्राहिम ने ख्वाब देखा, बेटे को ख्वाब से मुताल्लिक़ बताया। अब ये इम्तिहान है ना, बड़े अजीब इम्तिहान है, यानी अब इसके अलावा कोई बड़ा इम्तिहान नहीं हो सकता। इब्राहिम ने इस्माइल को ख्वाब सुनाया कि मैंने ख्वाब देखा तुझे विदा कर रहा हूं। मुमकिन था इस्माइल बच्चे होते हुए, तिफल होते हुए ये कहते कि बाबा जान ये तो ख्वाब है, लेकिन चूंकि नबी है तो मारफत ख्वाब नबी भी है, आने वाला नबी है तो मारफत ख्वाब नबी भी रखता है, और चूंकि नबी का ख्वाब सच्चा होता है लिहाजा इस्माइल ने कहा कि बाबा जान जो आपको हुक्म हुआ आप उस पर अमल कीजिए, मुझे सब्र करने वालों में से पाए। यह औलाद का इम्तिहान है। अब अजीब मंजिल यह है कि ये इम्तिहान हो रहे हैं, मगर हो क्यों रहे हैं? मंजिल क्या है भाई? मंजिल यही है कि जब इब्राहिम ने इस्माइल का इम्तिहान लिया और आंखों पे पट्टी बांधकर, मैं पूरे वाकया नहीं सुनाना चाह रहा हूं, इब्राहिम ने आंखों पे पट्टी बांधकर इस्माइल को लिटाया, और लिटाकर जैसे ही छुरी पेरना चाहिए वैसे ही परवरदिगार आलम ने किसी शफीक बाप की तरह कि जो बच्चे की मिठाई को वापस कर देता है ये कहकर के नहीं ये तो तुम्हारे खाने के दिन है, बिल्कुल इसी तरीके से परवरदिगार आलम ने इस्माइल की जगह तिम्बा भेजकर इसे ज़िबे अज़ीम तक मुंतकिल कर दिया। तो ये कुर्बानी अभी नहीं चाहिए, ज़िबे अज़ीम को चाहिए। नहीं, अभी बच्चे से नहीं चाहिए, जब ये दीन परवान चढ़ के बनाने इस्लाम उम्मत मोहम्मदी में गायब हो जाएगा उस वक्त में ये जवान दीन होगा। इस जवान दीन से फिर कुर्बानी चाहिए। ऐ परवरदिगार ये इम्तिहान क्यों ले रहा है? आवाज़ आई इन्नी जाइलुका लिन्नास इमामा, हमने तुम्हें लोगों के लिए इमाम बना दिया।